ਹੈਲੋ एवरीवन ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਵਰ ਚੈਨਲ ਰਾਈਟ ਔਨ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੇ ਲਈ, ਸੀ ਟੈਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਥ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥੰਬਨੇਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਡਾਗੋਗੀ ਦੀ ਕਾफ़ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ जल्दी ही अपना कंप्लीट हो जाएगा पंजाबी का सिलेबस, ठीक है जी। तो बिल्कुल जेकर हाल तक तुसी तैयारी नहीं स्टार्ट की तो कर सकते हो, तुसी चैनल पर जाके देखोगे तो तुहानू प्लेलिस्ट अवेलेबल नज़र आएगियाँ, तुसी उत्थे जाके अपनी पूरी तैयारी कर सकते हो पीएस टैट के लिए। तो बिल्कुल तुहानू जो बाय नेम सिलेबस की जो प्लेलिस्ट है तुहानू मिल जाएगी। इस तो इलावा जो नोट्स ने वो भी तुहानू सेंड कर दिए जाते हैं, ठीक है। जेकर तुसी फर्स्ट टाइम आए हो इस चैनल के उपर तो तुहानू डिस्क्रिप्शन के जो लिंक ने वो मिल जाएंगे, जो डिस्कशन ਲਈ ग्रुप है टैलीग्राम ग्रुप और जिथे आप नोट्स सेंड करते हैं टैलीग्राम चैनल, दोनों के लिंक तुहानू डिस्क्रिप्शन के मिल जाएंगे, तो हैल्पफुल होएगा तुहाडे लई। और जो नोट्स ने एक टाइम लिमिट तक होणगे, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स इदा सोचते हैं ना कि चलो जी पे है मेरे को मैटीरियल पे है, तो नोट्स की जो एक आप कह सकते कि एक समय ते आके शायद उन्होंने तुहाडी चैनल के विचों डिलीट कर दिता जाएगा। तो जेकर तुसी हले तैयारी करनी शुरू नहीं की तो कर सकते हो, क्योंकि तुहानू इस टाइम सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एक तरीके नाल प्रोवाइड हो रहा है। तो चैनल पर जाके तुसी देख सकते हो कि जिवें ही अपने टॉपिक कंप्लीट होंदे ने तुहानू नोट्स सेंड कर दिए जाते हैं। और फस्ट टाइम आया तो सबसक्राइब जरूर कर लो इस चैनल में। तो बिल्कुल चलो अज के टॉपिक में देख रहे हैं, जो कि अपने पंजाबी का टॉपिक है पीएस टैट के स्टूडेंट्स लिए और सी टैट के स्टूडेंट्स लिए। सी टैट का जो सिलेबस है वो भी काफ़ी हद तक सेम ही होंगे, काफ़ी हद तक नहीं मोस्टली सारा सेम ही होंगे, पंजाबी लैंग्वेज जो सिलेक्ट करते हैं। तो बिल्कुल सी तो पी दोनों लिए पूरा का पूरा ही सैशन चल रहा है, जिहदे अज अपना नवा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है रचना की सिक्ख्या, ठीक है। तो ये आप कुछ आप देखांगे कि किस तरीके नाल जो मिडल पहले तो आप समझांगे कि रचना की सिक्ख्या हुंदी की है, ठीक है। आफ्टर दैट किन्ने टाइप्स का हुंदा है, और उस तो बाद आप स्टडी करांगे कि किहड़े डिफरेंट मैथड ने आप ये यूज़ कर सकते हैं इसनूं ईजिली आप एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है जी। मतलब ये किहड़े मैथड आप ये यूज़ करते हैं, प्राइमरी लैवल पर किहड़े करते हैं, सैकेंडरी लैवल से किहड़े करते हैं, सारा कुछ ये आप स्टडी करांगे अज। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं टॉपिक नूं, तो जरूर देखते हैं, ठीक है। फर्स्टली तो सामने नज़र आ रहा होगा, सब तो पहले तो आप समझ लैंदे कि रचना की सिक्ख्या हुंदी की है, वट इज़ द मीनिंग ऑफ रचना एंड इस आप स्टडी की करना है, ठीक है। रचना का मतलब तो कितने ना कितने अपन सारिਆਂ ਨੂੰ बड़ी ईजीली क्लीयर होंगे कि रचना का मतलब की है। रचना अगर देखा जाए तो इंग्लिश से एक वर्ड तो मिल के आप कह सकते कि वर्ड तो आई है, सॉरी, जिन्होंने आप की बोलते हैं कंपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब की होंगे है कंपोजिशन, अगर आप पंजाबी च अनुवाद कर देवेंगे तो अपने सामने एक वर्ड निकल के आता है रचना, ठीक है। अगर गल करिए कि जो रचना का मतलब की होंगे कोई चीज़ क्रिएट करना, ठीक है। हुण तुसीं अपने भावां नूं एक सोहनी तरतीब दे के लिख रहे हो, राइटर है कविता लिख रहा है तो वो किते ना किते रचना कर रहा है, अपने जो फीलिंग्स ने, जो अपने वर्ड्स ने उन्होंने एक वधिया तरीके नाल आप कह सकते एक सजावट नाल एक सही लय दे नाल उन्होंने लिख के की कर रहा है, रचना कर रहा है। तो रचना का मीनिंग तो अपन नॉर्मली लाइफ के विच क्लीयर है, ठीक है। तो भाषा के खेत्र के विच की कह सकते हैं, इसका अर्थ की होंदा है अपने भावां नूं शब्दां राही तरतीब दे के सवारना, ठीक है। वही चीज़ आ गई जिवें कि मैं हुणे कहा कि अगर राइटर है कोई पोइम लिख रहा है तो जिवें अपने फीलिंग्स नूं अपने भावां नूं एक सही तरतीब दे विच लय दे विच लिखण दी कोशिश करदा है, जिसनूं आपां कहने कि उसकी रचना है, ठीक है। तो उत्थे की हो जाता अपने भावां नूं शब्दां नूं जो एक तरतीब दे विच सही तरीके नाल शुद्ध रूप दे विच प्रगट किया जाता है, ठीक है। अगर आप कह सकते पढ़न दे विच आपां नूं अच्छी लगती है, आकर्षक लगती है, सजा आप कह सकते सवारन का मतलब हो गया, सजाण का मतलब हो गया कि आपां नूं आपां इंटरस्ट लैंदे उस चीज़ दे विच, ठीक है। तो उसनूं आपां की बोलते हैं, रचना बोलते हैं, क्लीयर। सब तो पहले तो आपां नूं यही चीज़ पता होनी चाहिए कि रचना है कि। आफ्टर दैट अगर आप गल करिए हुण कि चंगी रचना दे चंगी रचना के गुण की होणगे, गुण ते विशेषतावां की होणगे एक चंगी रचना दीआं, वो देख लैंदे आ। रचना करन लई बच्चा सामने एक उद्देश रखा जाए, ठीक है। हुण रचना किवें दी होनी चाहिए, आप कह तो देने कि चंगी रचना करनी है, बट किस तरीके की होनी चाहिए है। सब तो पहला तो जेकर आप बच्चे आप चाहते हैं कि बच्चे रचना करन तो उन्होंने सामने एक चंगा जिहा उद्देश रखा जाए, ठीक है, ताकि बच्चे उस उद्देश को मद्देनज़र रखते हुए रचना करने इंस्पायर होण और करन भी। सैकेंड अगर गल करिए रचना विच भावां अते अर्थां अनुसार शब्दां का प्रयोग किया जाए, ठीक है। हुण शब्द इस तरीके नाल होने चाहिए हैं जिन्हां विचों जो राइटर है जो बच्चा लिखण की कोशिश कर रहा है उसके भाव झलकण। तो कहने का मतलब कि रचना भाव तो उन्होंने मीनिंग भी समझ आने चाहिए हैं, भावानुसार तो अर्थानुसार
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਥਰਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਐਡੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੀਕਲਟ ਵਿਆਕਰਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਰਲ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਣ, ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜੋ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਭਾਵ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਭਾਵ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਭਾਵ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਰਮਬੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਅਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇਦਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਰਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਚਨਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਪਸ਼ਟ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਭਾਵ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਭਾਵ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਵਿਤਾ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਬੰਧ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਚਨਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਚਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਰਚਨਾ ਦੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਚਨਾ ਦੇ ਭੇਦ। ਭੇਦ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰਚਨਾ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਰਚਨਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੌਖਿਕ ਅਤੇ ਲਿਖਤ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੌਖਿਕ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੌਖਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੌਖਿਕ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਲਿਖਿਤ ਹੁੰਦਾ ਲਿਖ ਕੇ, ਸਿੰਪਲ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਦਰ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਈਟਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਖਿਕ। ਤਾਂ ਮੌਖਿਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਖਿਕ ਰਚਨਾ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਬੋਲਚਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੌਖਿਕ ਦੇ? ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੌਖਿਕ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਇਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬੋਲ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਆਪਣਾ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੇਨ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰਚਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਰਚਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਲੇਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏਗੀ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਿਖਿਤ ਰਚਨਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਜੋ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੋਰਮਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਸਪਾਇਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਮੌਖਿਕ ਰਚਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼। ਮੌਖਿਕ ਰਚਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ।
ठीक है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਿਖਿਤ ਰਚਨਾ। ਲਿਖਿਤ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਲਿਖਿਤ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਲਿਖ ਕੇ ਮੀਨਸ ਟੂ ਸੇ ਬਾਈ ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ, ਸੁੰਦਰ, ਕਰਮਬੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ, ਅਗਰ ਰਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੁੰਦਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੈਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ। ਅਗਰ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅੱਛੀ ਕਵਿਤਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਿਬੰਧ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ, ਸੁੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਮਬੰਧ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਕਲੀਅਰ? ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖਤ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੁੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁੰਦਰਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੌਖਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਬੋਲ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਲਿਖ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁੰਦਰਤਾਪੂਰਵਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਮੀਨਿੰਗ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਜੀਵਨ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜੋ ਰੈਗੂਲਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੋ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਯੋਗ ਆਪਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੋ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਵਿਆਕਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਫਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਚਨਾ ਦੀਆਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇਸ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਖੁਦ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਪੀਬੰਧ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੋਇਮਸ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਰਾ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ, ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਅਨੁਭਵ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਲਿਖਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੱਚੇ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁਹਾਵਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਖਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਰਚਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਚਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਚਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਕਹੋ ਵਿਧੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, 1st to 5th ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਕਹੋ ਵਿਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਸਤੂਆਂ ਰੱਖਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਬਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਐਪਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਖੁਦ ਉਚਾਰਨ ਦੀ, ਖੁਦ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਤੇ ਕਹੋ ਵਿਧੀ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੌਂਟੈਂਸਰੀ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਫਰਾਉਬਲ ਵਿਧੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵਿਧੀ, ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮੈਥਡਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵਿਧੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵਿਧੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵਿਧੀ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਦਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵਿਧੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਿੱਤਰ ਵਰਣਨ ਵਿਧੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪਿਕਚਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਿਕਚਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੈ ਜੋ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਲੌਜੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਲਗਾ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਤਰ ਵਰਣਨ ਵਿਧੀ, ਇੱਕ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੁੰਦਾ। ਫੋਰਥ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਰਣਨ ਵਿਧੀ, ਤਾਂ ਵਰਣਨ ਵਿਧੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੋਏਗੀ, ਵਰਣਨ ਵਿਧੀ, ਮਤਲਬ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ 4 ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਤੇ ਕਹੋ ਵਿਧੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵਿਧੀ, ਚਿੱਤਰ ਵਰਣਨ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਵਰਣਨ ਵਿਧੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਿਡਲ ਪੱਧਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਮਿਡਲ ਪੱਧਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ 6th to 8th ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਹਾਲੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਚਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੌਜੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਲਗਾ ਸਕਣ, ਬਟ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਚਨ ਵਿਧੀ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ ਪਿਕਚਰਸ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜੀਵਨੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹੋ ਗਏ, ਤਿਉਹਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਿਬੰਧ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਰੱਟਾ ਲਗਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਲਿਖੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਲਿਖੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲਿਖੋ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਵਚਨ ਵਿਧੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਵਚਨ ਵਿਧੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੂਤਰ ਵਿਧੀ। ਸੂਤਰ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਸੂਤਰ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਵੱਲ, ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਅਮੂਰਤ ਵੱਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡਸ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਵੱਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਹੌਲੀ 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 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੀਕਲਟ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਅਮੂਰਤ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਕਚਰਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਬੱਚਾ 5th ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੁਣ 6th ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿਕਚਰਸ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਨਿਗਮਨ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਥਡ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਦਿ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵਿਧੀ। ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬੁੱਕ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਵਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਵਰਡ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵਿਧੀ। ਸੁਝਾਅ ਵਿਧੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਝਾਅ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਚ ਪੱਧਰ। ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ +1 +2 9th 10th, ਮਤਲਬ ਲੌਜੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਲਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤਾਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਡਿਬੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਸਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੋਚਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਸੋਚਣੀ ਪਏਗੀ, ਜਾਂ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਸੋਚਣੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਿਬੇਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਜੋ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਮਵਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭੂਗੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1 ਮਿੰਟ ਅਗਵਾਈ ਵਿਧੀ। ਤਾਂ ਅਗਵਾਈ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਡਾਲਟਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਡਾਲਟਨ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਲਟਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲਰਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਡਾਲਟਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਦੈਨ ਉਹ ਟੀਚਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਵਾਈ ਵਿਧੀ। ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਸ਼ਾ ਜੰਤਰ ਵਿਧੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਜੰਤਰ ਵਿਧੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਾ ਜੰਤਰ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੀਚਿੰਗ ਏਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਟੀਚਿੰਗ ਏਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਦਵਾਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਵਿਦਵਾਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੋ, ਬਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਏਡਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਲਿੰਗਾਫੋਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਿੰਗ ਏਡ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਵਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੁਣਵਾਓ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਲਿਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜੀਵਨੀ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋ ਨਵੀਂ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਰਚਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਯੰਤਰ ਵਿਧੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ, ਆਈ ਹੋਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਔਰ ਮੈਚਿਓਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਲੇ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਵੈਸੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਰਚਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੌਖਿਕ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਤ ਰਚਨਾ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੌਖਿਕ ਰਚਨਾ ਦੇ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੌਖਿਕ ਰਚਨਾ, ਔਰ ਲਿਖਿਤ ਰਚਨਾ ਦੇ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਚਨਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਮੈਂ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟਸ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇਕਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਜੋ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੋ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ।